دنیا کی قدیم ترین تاریخ، بابائے تاریخ کی شعرۂ آفاق اور قدیم تصنیف، اور یہ کتاب جو ہے وہ ہیروڈوٹس نے لکھی تھی، جس کا ترجمہ یاسر جواد نے کیا تھا۔ اس کتاب میں 9 کتابیں موجود ہیں۔ سسرو نے ہیروڈوٹس کو بابائے تاریخ قرار دیا تھا۔ اس کی کھوج گزرے زمانی کی تنقیدی مطالعے کا نقطۂ آغاز ہے۔ 5ویں صدی کے وسطی برسوں کے دوران فارسی جنگوں کے بعد کی نسل سے لے کر 420 کیو میم کی دہائی تک ہیروڈوٹس ایتھنز میں سرگرم تھا۔ دیگر تمام یونانیوں کی طرح اس نے بھی ان واقعات کو فارسی غلامی کے خلاف یونانی آزادی کی فتح کی کہانی کے طور پہ دیکھا ہے۔ اس کی نظر بہت وسیع ہے۔ یونانیوں اور بربریوں کے جھگڑے کو مرکوز سے موضوع بنا کر وہ کامیاب انداز میں دیگر بہت سی تفصیلات بھی بیان کرتا ہے۔ ہیروڈوٹس کو جغرافیائی، معاشرتی، تعمیراتی بلکہ ہر طرح کی چونکا دینے والی معلومات اکٹھا کرنے کی بڑی لگن تھی۔ پہلی کتاب کا نام ہے سیلیو۔ ہیروڈوٹس کی تاریخی کتاب 1 فارسی جنگوں کا تعارف فراہم کرتی ہے اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کے لیے مرحلے طے کرتی ہے۔ اس کتاب کی شروعات شاہ سائرس عظیم اور اس کی لیڈیا کی فتح سے شروع ہونے والی سلطنت فارس کے عروج کے بیان سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیروڈوٹس نے لائڈیا کے امیر بادشاہ کروشیس کی کہانی اور یونانی شہر کی مختلف ریاستوں کے ساتھ اس کی بات چیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کی داستان پرشیا یعنی ایران کے بادشاہ ڈیرس ون کی کہانی سے شروع ہوتی ہے، جو کہ لائڈین کا دارالحکومت سارڈیس کی تباہی کا بدلہ ایتھنز اور ایریٹینینز کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ کتاب 1 کا کلائمیکس یونان پر فارسی حملہ ہے، جو 490 سال قبل مسیح میں ایتھنز کی جنگ پر مرکوز ہے۔ ملٹیڈاس کی قیادت میں ایتھنز نے بڑی فارسی قوت پر حیرت انگیز فتح حاصل کی تھی۔ یہ فتح ایک اہم واقعہ ہے اور یہ یونان اور فارس کے درمیان وسیع تر تصادم کا مرحلہ طے کرتا ہے، جو ہیروڈوٹس کی تاریخ کی بعد کی کتابوں میں سامنے آتی ہے۔ کتاب 1 کے دوران ہیروڈوٹس نے نہ صرف تاریخی واقعات کا بیان فراہم کرتا ہے، بلکہ اس میں شامل لوگوں کے بارے میں ثقافتی اور نسلی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ اس کا کام صرف جنگوں کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ اس کے زمانے میں مشہور دنیا کی ثقافتوں اور رسوم و رواج کی وسیع تر تحقیق بھی ہے۔ ہیروڈوٹس کی تاریخ کی کتاب 2 فارسی جنگوں کی داستان کو جاری رکھتی ہے اور مختلف لوگوں کی تاریخ اور ثقافتوں کی کھوج کرتی ہے۔ اس دوسری کتاب میں فارس کے بادشاہ دارا کے متعلق بتاتے ہیں۔ میراتھن میں شکست کے بعد دارا اول نے یونان کے خلاف دوسری مہم کا منصوبہ بنایا، تاہم وہ مہم شروع ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور اس کا بیٹا زارسکس اقتدار سنبھالتا ہے۔ زارسکس اس کے بعد یونان پہ حملہ کرتا ہے۔ زارسکس یونان پر حملے میں فارس کی ایک بڑی فوج اور بحریہ کی قیادت کرتا ہے۔ اس کتاب میں فارسی افواج کی تیاریوں اور نقل و حرکت کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد تھرمو پائلے اور لیونیڈس کی جنگ کی تفصیل ہے۔ یونانی شہری ریاستی فارسی حملے کے خلاف مزاحمت کے لیے متحد ہو گئیں۔ بادشاہ لیونارڈس کی سربراہی میں اسپارٹنس تھرمو پائل کے تنگ دائرے پر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی دنوں تک فارسیوں کو روکے رہے۔
फारसियों ने बिलाखिर एक पहाड़ी रास्ता तलाश किया, यूनानियों को पीछे छोड़ दिया और थर्मोपीली पर फतह हासिल की। इसके बाद आर्टिमीशियम की जंग के मुतालिक लिखा है उसने। यूनानी भेड़िया जो आर्टिमीशियम पे तैनात था, उसकी फिर लड़ाई होती है फारस के बेड़े से। कुछ नुकसानात के बाद यूनानी एक मजबूत दिफा करने में कामयाब हो गए। इसके बाद किताब में एथेंस के मुतालिक लिखा है, जैसे जैसे फारसी आगे बढ़ रहे थे, एथेंस ने अपने शहर को छोड़ने का फैसला किया। एथेंस के लोग पीछे हटते हटते पेलोपोनेशियम के इलाके में पहुंच गए और पर्शियंस ने, फारस ने एथेंस को जला दिया। यूनानी भेड़िया थेमिस्टोकल्स की कमान ने सलामीस की बहरी जंग में फारसियों का सामना करती है। फरेब और धोखाधड़ी की चालों के जरिए यूनानियों ने फैसला कुन फतह हासिल की, जिससे फारस के बहरी बेड़िए को नुमायां तौर पे कमज़ोर किया गया और वो हार गए। सलामीस में शिकस्त के बाद फारसियों को दरपेश चैलेंजों पर रोशनी डालती है ये किताब। तीसरी किताब फारसी जंगों की दास्तान को जारी रखती है, जिसमें सलामीस की जंग के बाद और प्लाटिया की जंग तक के वाक़यात पे तवज्जो मरकूज़ की गई है। तीसरी किताब में यूनानी इत्तेहाद और दिफाई तैयारी पे जोर दिया है। यूनानी रियासतें ख़ास तौर पे पेलोपोनेशियम लीग में शामिल फ़ारसी हमले के ख़िलाफ़ अपनी कोशिशों को मरबूत करती हैं। यूनानियों को बहरिया बनाने और दिफाई हिकमत अमली अपनाने की तरकीब देने में थेमिस्टोकल्स अहम किरदार अदा करता है। यूनान पर फारस का हमला जारी रहता है और उसको लीड करता है ज़रकिसीस फारस का। किताब में ज़रकजीस अपना हमला जारी रखता है, बोयोटिया से आगे बढ़ता है और प्लाटिया शहर पे कब्ज़ा करता है। बयानिए में फ़ारसी अफवाज की नकलो हरकत और मुख्तलिफ यूनानी रियासतों के साथ उसकी जंग की तफसील मौजूद है। प्लाटिया की जंग, इस किताब का इख्तिताम प्लाटिया की जंग पर होता है। ये एक बड़ी ज़मीनी जंग है जो यूनानियों और फ़ारसियों के दरमियान लड़ी गई थी। स्पार्टन और उनके इत्तेहादियों की क़यादत में यूनानियों ने फैसला कुन फतह हासिल की, जो कि फ़ारस के ज़मीनी हमले के ख़ात्मे की अलामत है। इसके बाद माइसेल की जंग का जिक्र है। यूनानी भेड़िया एथेंस की क़यादत में एशिया माइंस के साहिल के करीब माइसेल्स की जंग में कामयाबी हासिल करती है। ये बहरी फतह खित्ते में फ़ारस की पोजीशन को मज़ीद कमज़ोर कर देती है। माइसील और प्लाटिया में यूनानी फतूहात के बाद एशिया माइंस के यूनानी शहरों ने फ़ारसी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ बगावत की। यूनानियों ने एथेंस की हिमायत से इन शहरों की आज़ादी में मदद की। पूरी किताब 3 में हेरोडोटस ने ना सिर्फ वाक़यात का एक तारीख़ी अकाउंट फराहम करता है, बल्कि इसमें नस्ली और सकाफ़ती तफसीलात भी शामिल हैं। किताब यूनानी शहर रियासतों के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात, सल्तनत फ़ारस के अंदर की हरकत और दोनों फ़रीक़ों के तनाज़ात के नताइज को तलाश करती है। किताब नंबर 4 में जंग का जो हीरो था, उसको जुल्म और बदतमीज़ी के इल्ज़ामात का सामना है। उसे स्पार्टा वापस बुलाया जाता है। थेमिस्टोकल्स यूनानी सियासत में एक नुमायां शख्सियत के तौर पे उभरता है। उसकी कोशिशों ने एथेंस को एक बड़ी बहरी ताकत के तौर पे उभारने में अहम किरदार अदा किया और उसने एथेंस के बाशिंदों को अपने शहर की दीवारों को मजबूत करने पर आमादा किया। यूनानी और फ़ारसी डिप्लोमेसी। फिर चौथी किताब में यूनानियों और फ़ारसियों के दरमियान सफारती कोशिशों की खोज करती है। दोनों फरीक अमन के इम्कान पर गौर करते हैं। ताहम ये मुज़ाकरात पेचीदा है
اور ملے جلے نتائج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کتاب 4 میں یونان ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر اٹھتا ہے اور ایتھنز کو عروج حاصل ہوتا ہے اور فارس کے ساتھ جاری کشیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کتاب نمبر 5 میں بھی فارس اور یونان کی جنگوں کا ذکر ہے۔ باقی 5، 6، 7، 8 اور 9 کتاب جو ہیں ان سب میں یونان اور فارس کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھیں ان کا ذکر موجود ہے۔